جنگل میں موسم بدل رہا تھا اور برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا، اس لیے سب پرندے خوراک جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے تاکہ برسات کے دنوں میں خوراک کی کمی نہ ہو۔ ان میں سے ایک ٹونی چڑیا بھی تھی جو اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کبوتر کی گھر چلی آتی ہے۔ کیسے ہو کبوتر بھیا؟ آواؤ ٹونی بہن، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم سناؤ، تم کیسے ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے تم اخبار نہیں پڑھتے۔ میں نے سنا ہے کہ آج شام تک برسات شروع ہو جائے گی، ہمیں آج ہی خوراک کی کچھ نہ کچھ بندوبست کرنی پڑے گی۔ ارے ٹونی بہن، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پر تم ان بچوں کو کیوں ساتھ لائی؟ وہاں پہ تو ان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یار کبوتر، تیری بات بالکل ٹھیک ہے، پر میں اور کیا کرتی؟ پر یہ اب بہت چھوٹے ہیں، میں ان کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ ہاں یار، یہ بات بھی ٹھیک ہے تیری، پر میرے پاس ایک داسو آئیڈیا ہے۔ کیوں نہ ہم ان دونوں کو کالو اور سندری کے ہاتھ چھوڑ جائے؟ وہ دونوں تو ویسے بھی کوئی کام دھندا نہیں کرتے، ہم اس کے بدلے ان کو اناج دے دیں گے۔ ہاں یار کبوتر، تو نے بالکل ٹھیک کہا، وہ دونوں تو خوراک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر چلو مٹو کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مٹو کو ساتھ لے کر کالو کے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ سندری بہن، ارے او سندری بہن، اب کون ہے بے؟ کیا ہوا چڑیا؟ اتنا کیوں چلا رہی ہو؟ جان نکال دی تو نے ہماری۔ I'm really sorry سندری، وہ کیا ہے نا، ہم لوگ تھوڑی جلدی میں ہیں، ہم لوگ اناج اکٹھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا اپنے بچوں کو تمہارے ہاتھ چھوڑ جاؤں تاکہ ہمارے آنے تک تم لوگ ان کا خیال رکھو۔ مگر بدلے میں ہمیں کیا ملے گا چڑیا، جو ہم تمہارے بچوں کا خیال رکھیں؟ ارے کالو، ہم جو اناج لائیں گے نا، ان میں سے تم دونوں کو کچھ دے دیں گے۔ کالو اور سندری سوچتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، اس لیے دونوں بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے چڑیا، تم اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑ سکتی ہو، ہم دونوں ان دونوں کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ ہاں ہاں، ہم ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھیں گے، اور میں تو گھوڑا بن کے ان دونوں کو اپنے پیٹ پہ بھی اٹھاؤں گا۔ کالو انکل، آپ جلدی سے مجھے گھوڑا بن کے دکھائیں، مجھے گھوڑے بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ٹونی چڑیا اپنے بچوں کو کالو اور سندری کے پاس چھوڑ کر کبوتر اور طوطے کے ساتھ خوراک کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور الٹے الٹے آخر کار وہ تینوں بڑے بڑے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ کبوتر اور چڑیا کا کام تھا اناج اکٹھا کرنا، اور طوطے کا کام تھا اس کو بورے میں ترتیب سے رکھنا۔ اسی طرح سے وہ سب مل کر کام کر رہے تھے۔ کالو انکل اٹھ جائیے نا، آپ تو پھر سے سو گئے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ گھوڑا بنیں گے اور ہمیں اپنے پیٹ پر بھی اٹھائیں گے۔ ابھی وہ چڑیا کے بچوں، یہ چوچو بن کرو، میری ساری نیند خراب کر دی تم لوگوں نے۔ چپ کر کے بیٹھو، اگر پھر سے بولے نا تو ایک لگاؤں گا کان کے نیچے۔ یہ سن کر دونوں بچے ڈر کے مارے چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یار کبوتر، مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ کوا لوگ ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے بھی کہ نہیں۔ ارے ٹونی، تم فکر مت کرو، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، وہ خوراک کی لالچ میں تمہارے بچوں کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ ارے ٹونی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے تمہارے بچوں کو۔ اب تم لوگ یہاں پہ بیٹھو، میں تھوڑا میٹھا پھل اکٹھا کر کے آتا ہوں۔ سندری آنٹی، مجھے سوسو آئی ہے، آپ میرے ساتھ چلو نا، مجھے اکیلے جانے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے چڑیا کے بچے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جب تیری ماں آ جائے گی تو اس کو کہہ دینا میں کسی کے بچوں کے ڈائپر نہیں بدل سکتی۔ آنٹی نکل جائے گا، بہت زور کا آیا ہے۔ چڑیا کا بچہ زار و قطار روتا ہے، لیکن سنگدل کبھی اپنا منہ دوسری طرف کر کے پھر سے سو جاتی ہے۔ سونو بھیا، تم مت رونا، جب ماما آئے گی تو میں ان کو بتا دوں گی کہ یہ انکل اور آنٹی بہت برے ہیں، ہمیں بہت ڈانٹا۔ تیری ایسی کی تیسی، تم لوگ ایسی نہیں سدھرو گے۔ یہ کہہ کر کالو کوا زور کا ایک سونو کے کان کے نیچے چپکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اور بھی زور سے رونے لگتا ہے۔ اس بچوں نے تو میری ناک میں دم کر دیا، جب بھی میری آنکھیں تھوڑی بند ہو جاتی ہے تو یہ کمبخت پھر سے شور کرنے لگتے ہیں۔
सारा दिन गुजरकर आखिरकार शाम हो ही जाती है और शाम होती ही आसमान पर घने बादल छा जाते हैं और साथ में तेज हवाएं भी चलने लगती है। कबूतर भैया, मुझे लगता है अब हमें वापस जाना चाहिए। शाम भी हो गई और आसमान पर बादल भी आ गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में फंस जाएं। हाँ हाँ यार, तुम ठीक कह रहे हो। चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ चलो, वो बोरी तुम उठाओ और ये मैं उठाता हूँ। ये कहकर तीनों वहाँ से कालू के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब घर पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि चिड़िया के बच्चे ज़ारों कतार रो रहे थे। कालू और सुंदरी भी उनको देखकर उठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आप कहाँ गई थी? इस कालू अंकल ने मुझे बहुत मारा। अरे चिड़िया बहन, कितनी शरारती बच्ची है तेरी। बार बार बाहर जाने की जिद कर रहे थे, इसलिए तुम्हारे भाई ने एक कान के नीचे लगाया। मम्मा, ये आंटी झूठ बोल रही है। इस अंकल ने सोनू को बहुत मारा। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। अरे टोनी, बच्चे छोटे जरूर है लेकिन झूठी नहीं है। मैं जानता हूँ इन लोगों को। इन लोगों ने जरूर बच्चों को मारा होगा। अबे वो कबूतर, जुबान संभाल के बात करना। शायद तुमने मुझे सही तरह से जाना नहीं है। मुझे पता है तुम लोग अनाज न देने के बहाने ढूंढ रहे हो। चलो चलो दोस्तों, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। टोनी, इन लोगों को इनके हिस्से का अनाज दे दो और चलो यहाँ से। हाँ हाँ, ये तोता बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे तो ये थोड़ा समझदार लग रहा है। चलो तोते, अपने इस कबूतर दोस्त को समझा देना कि मेरे मुंह न लगे। अंदर उन लोगों की ये बातें हो रही थी कि बाहर जोर की बारिश शुरू हो जाती है और गरज चमक के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगती है। चिड़िया कालू को अपने हिस्से का खुराक दे देती है और सबको साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और बारिश ज़्यादा होने की वजह से सब चिड़िया के घर में रुक जाते हैं। अब हम बरसात को खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे पास घर भी है और अनाज की भी कोई कमी नहीं है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोर की सुसु आई थी। मैंने गोरी आंटी से कहा तो उसने मुझसे कहा कि अपनी माँ से कहना, और फिर कालू अंकल ने मुझे बहुत मारा। देख लिया कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। वो हमेशा से बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। इन लोगों ने मेरे फूल जैसे बच्चों पे इतना जुल्म किया। चलो बच्चों, अब रोना नहीं, ये पल खा लो। और इधर कालू कौवा और सुंदरी अपना सारा खुराक खत्म करके फिर से सो जाते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ बारिश और भी तेज होती जा रही थी। बारिश ज्यादा होने की वजह से कालू कौवे का मामा अपने घर नहीं जा पाता, इसलिए वो कालू के घर आ जाता है और दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देने लगता है। कालू, काले बेटा, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। बारिश बहुत तेज है। अरे सुंदरी, ये आवाज तो मुझे मेरे मामा की लग रही है। ये इस टाइम पे कहाँ से आ टपका? ए जी, घर में तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। जो था वो हम लोगों ने टूस टूस के खा लिया। मुझे पता है सुंदरी, पर कुछ भी हो, इस बारिश में मैं अपने मामा को इस तरह बाहर तो नहीं छोड़ सकता ना। और मामा जी फिर से दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देता है और आखिरकार कालू कौवा दरवाज़ा खोल ही देता है और अपने मामा को घर के अंदर ले आता है। मैं यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले से आया था, पर बारिश ने मुझे बिल्कुल फंसा ही दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अपने भांजे के घर चलता हूँ। आपने यहाँ पे आके बहुत अच्छा किया मामा। जब तक मैं जिंदा हूँ मामा जी, तुझे दुनिया की कोई बारिश छू भी नहीं सकती। हाँ हाँ, मुझे पता है, फेंकने में तो माहिर है। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को कुछ दे दो। अरे क्यों नहीं मामा, पर आपने बहुत देर कर दी। हमारे घर में जितना भी खाना बचा था वो तो मैंने गरीबों में बांट दिया। पर आप फिक्र मत करो, मैं अपने पड़ोसी चिड़िया से आपके लिए खाने का कुछ ले आता हूँ। ए जी, 2-3 दाने ज्यादा ले आना, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। और फिर कालू उसी तेज बारिश में टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन, उठिए जरा। मेरे घर में मेरा मामू आया है और घर में खुराक का एक भी दाना नहीं है। आप प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। क्यों बे कालू, निकल गई हवा? उस रोज तो बहुत उछल रहे थे। टोनी, इस कलमोही को यहाँ से एक दाना तो क्या, आधा दाना भी नहीं मिलेगा। और इसको बोलो कि यहाँ से निकल जाए। अरे यार मिट्टू, जाने भी दे, बेचारे का मामा आया है। अरे नहीं टोनी, मिट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे बदमाशों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। उस दिन इन दोनों मियाँ बीवी ने हमारे बच्चों के साथ क्या सलूक किया था।
चल निकल यहाँ से, मामू तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। हमें बच्चों ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने कैसे इस मासूम बच्चे को मारा था। अब चलो निकलो पतली गली से। और इसी तरह से कबूतर कालू को बहुत करी करी सुना देता है, लेकिन कालू के मुंह से काई तक भी नहीं निकली। और इसी तरह से कालू खाली हाथ अपने घर लौट जाता है और घर जाके मामा जी के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। और होना क्या था, मामा जी तो कबूतर से भी ज़्यादा करी करी सुना देता है और कालू शर्म के मारे सर झुकाए खड़ा था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलती है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर कालू ने टोनी के बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो टोनी कभी भी उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।